Hello students, I, Mrs. Vaishali Ajit Murumkar, welcomes you in today's online lecture of Organization of Commerce and Management for 12th Standard. Dear students, after a long gap, we are meeting again, and through this virtual class, we are coming together and we are going to study the 12th standard subject of commerce faculty, and it is organization of commerce and management. Dear students, on the screen you can see the Facebook of the textbook of OCM. Usually all students are calling it OC. So it is the first page of your textbook. You might have the textbook, or some may be having the PDF of textbook in their mobile phone. So it is better to have textbook with you, because at any time you can read it, and always referring the textbook from mobile PDF is not possible. So it is always better to have your textbook with you. Okay, so it looks like this. So on the screen you can see the importance is given to the management. Okay, and then you can see the corporate social responsibility words are also there on your textbook page. So you may be having the idea about the syllabus of this year from its picture only, that we are going to study mostly all the topics which are related to the management. Okay, so textbook itself telling the content of the book. Now here on the next slide you can see the various chapters included this year in your syllabus. The first is Principles of Management is the first chapter. Then the second is Functions of Management. Okay, and the third is Entrepreneurship Development or Entrepreneurship Development. Fourth chapter is Business Services. Fifth is Emerging Modes of Business. Sixth chapter is Social Responsibility of Business. Seventh is Consumer Protection, and the last one is Marketing. So this year we are going to study all the 8 chapters one by one. The most important chapter, now you may be interested in that, which chapters are having the weightage of marks most. So according to the weightage given by the board, you can note down it in your notebook. First chapter, Principles of Management. This lesson is having the 7 marks, weightage of 7 marks from your 80 marks question paper. Then the second is Functions of Management. This lesson is having the 12 marks. Third one is Entrepreneurship Development. It has a 5 marks. Fourth is Business Services. This is the most important chapter. Listen carefully. The weightage of marks given is 20. So the 20 marks are given to this lesson. Fourth one, Business Services. And the fifth is Emerging Modes of Business. It has a 7 marks. Then the sixth is Social Responsibility of Business Organization. It has 7 marks. Seventh is Consumer Protection. It has 7 marks. And
8 is marketing. Again, it has a little more weightage compared to other. 15 marks are given. Okay, so total 80 marks. Here you can count. Again, serially I am telling. First chapter 7 marks, second chapter 12 marks, third chapter 5 marks, fourth chapter 20 marks, fifth chapter 7 marks, sixth 7 marks, seventh chapter 7 marks, and eighth chapter 15 marks. So this is the total weightage given by the board for all the different lessons in our syllabus. So now you are familiar with the all different lessons that we have to do whole year and the weightage given to each lesson. So after long gap, again we are here to discuss our favorite subject, OCM. In this subject, as I said earlier, the more importance is given to the study of management. So relating to that only, we have the first chapter, Principles of Management. The name of the first chapter is Principles of Management, and according to the weightage, this chapter is having the weightage of 7 marks. Now just see the content of the lesson. Different points are there that we have to discuss now. The first is the introduction. Then we are going to discuss meaning and definition of management. Then nature of principles of management. Then significance of management principles. Then different theories of management. Then Henry Fayol's administrative theory of management. And lastly, the Frederick Winslow Taylor's, F.W. Taylor's scientific management theory, that also we have to study. So all these are the different points that we have to discuss in this lesson. So now here we are going to start the first lesson, that is Principles of Management. Before going deep in the lesson, I would like to revise some earlier part of this lesson. Like last year we have studied the meaning of management. Just to revise your all the memories, you know that last year we have studied management means whatever any person is doing to achieve his target or goal is called the management. Actually, now you are remembering the definition given by the Mary Parker, that management is an art of getting things done through others. I think now you are remembering this. See, according to this definition, management focus on completing the work through workforce. Management of other resources such as material, machine, etc. has not been considered in detail in this definition. Just completing the task is more important in this definition. Okay, so Henry Fayol, again he explained another definition of management. Henry Fayol said, management means to manage is to forecast and plan, to organize, to command, to coordinate, and to control. It means management. Henry Fayol has given importance on different functions of management to achieve the goal
in a systematic manner. While doing the given task, employees need proper direction about how to work, and coordination of all activities is also equally important. So in general, we can say management is a activity. Okay, maybe management is the activity may be conducted by a single person or a group of person. In a big organization, it may be a group activity. So to achieve any task, to achieve the objective or a goal, each person required to do the proper planning, organization, coordination and controlling of all his resources. So whatever the single person is doing to achieve his task, objective is called the management. तर विद्यार्थी मित्रांनो, गेल्या वर्षीसुद्धा आपण मॅनेजमेंट म्हणजे काय, की ज्याला मराठीमधून व्यवस्थापन असे म्हणतात, की व्यवस्थापन म्हणजे नेमकं काय आहे. तर व्यवस्थापन म्हणजे आपली ध्येय आणि उद्दिष्ट गाठण्यासाठी, ती साध्य करण्यासाठी जे जे काही प्रयत्न केले जातात त्याला आपण व्यवस्थापन असं म्हणतो. सामान्य नागरिकापासून कोणत्याही संस्थेला, मग ती संस्था लहान असेल, मोठी असेल, शासकीय असेल किंवा बिगर शासकीय असेल किंवा सांस्कृतिक असेल, क्रीडाविषयक असेल, धार्मिक असेल, कोणती असू दे, प्रत्येक संस्थेला व्यवस्थापनाची आवश्यकताही असते. संस्थेलाच का, एखाद्या व्यक्तीलासुद्धा व्यवस्थापन किंवा मॅनेजमेंट हे गरजेचं असतं. की ॲज अ स्टुडंट्स तुम्ही विचार करून बघा, की जर तुम्हाला परीक्षेमध्ये चांगले गुण प्राप्त करायचे असतील तर तुम्हाला तुमच्या अभ्यासाचं व्यवस्थापन हे करावं लागतं, म्हणजे मॅनेजमेंट करावं लागतं, की मला काय केलं पाहिजे आणि काय नाही केलं पाहिजे, मी माझा किती वेळ अभ्यासाला दिला पाहिजे, मोबाईलवरती किती दिला पाहिजे, मित्रांशी भेटण्यासाठी किती दिला पाहिजे. तर याचं आपण एक गणित करून ठेवतो आणि आपल्याला आपल्या आयुष्यामध्ये शैक्षणिक आपली जी वाटचाल आता सुरू आहे त्याची जर ध्येय उद्दिष्ट गाठायची असतील तर आपल्याला आपल्या अभ्यासाचं, वेळेचं व्यवस्थापन हे करावंच लागतं. म्हणजे अगदी विद्यार्थ्यांनासुद्धा व्यवस्थापनाची, मॅनेजमेंटची आवश्यकता असते, की जेणेकरून ते आपली ध्येय आणि उद्दिष्ट सहजपणे साध्य करू शकतील. म्हणजे मॅनेजमेंट ही एक अशी प्रक्रिया आहे की जे सर्वांना गरजेची आहे. अगदी सामान्य माणसापासून विद्यार्थी, त्यानंतर ऑर्गनायझेशन्स, वेगवेगळ्या संस्था, कंपनी, सगळीकडे व्यवस्थापनाची गरज ही भासते. व्यवस्थापनाशिवाय कोणतेही ध्येय तुम्ही साध्य करू शकत नाही. तर गेल्या वर्षी आपण पाहिलेलं की मॅनेजमेंट च्या आत्ता मी तुम्हाला व्याख्या सांगितल्या की हेनरी फ्योल यांनी काय सांगितलं आहे, मेरी पार्कर यांनी काय म्हटलेलं आहे, की मॅनेजमेंट म्हणजे काय, तर दुसऱ्यांकडनं काम करून घेण्याची कला म्हणजे मॅनेजमेंट. म्हणजे इतरांच्या मदतीने, इतरांना मोटिवेट करून तुम्हाला जी कामं सोपवलेली आहेत तुमच्या वरिष्ठांनी, ती कामं तुम्ही इतरांची मदत घेऊन पूर्ण करणं हे गरजेचं असतं. आणि ती करून घेण्याची कला म्हणजे काय आहे, तर मॅनेजमेंट आहे. तर असं मेरी पार्कर यांनी म्हटलेलं आहे. तर हेनरी फ्योल काय म्हणतात, की मॅनेजमेंट म्हणजे भविष्याचा अंदाज घेणे, ज्या सर्व साधनसामग्री, रिसोर्सेस असतात त्याचं नियोजन करायचं, त्याचं संघटन करायचं, आपल्या हाताखाली लोकांना योग्य गायडन्स द्यायचा किंवा त्यांना योग्य निर्देशन करायचं, कमांड द्यायचं, आदेश द्यायचा आणि सर्वांवरती नियंत्रण ठेवायचं, हे म्हणजे मॅनेजमेंट. तर अशा वेगवेगळ्या डेफिनेशनसुद्धा आपण पाहिलेल्या आहेत गेल्या वर्षी. त्याचप्रमाणे मॅनेजमेंटचे आपण काही वैशिष्ट्यसुद्धा पाहिलेले आहेत. वैशिष्ट्य म्हणजे आपण याला कॅरेक्टरिस्टिक असं म्हणतो. तर मॅनेजमेंट म्हणजे काय आहे, तर मॅनेजमेंट हे नेहमी गोल ओरिएंटेड असतं. म्हणजे व्यवस्थापन हे का आवश्यक आहे, तर व्यवस्थापन हे काहीतरी अचीव करण्यासाठी, काहीतरी साध्य करण्यासाठी व्यवस्थापन हे गरजेचं असतं. काहीतरी ध्येय असल्याशिवाय व्यवस्थापन हे शक्य नाही. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक. देन सेकंड कॅरेक्टरिस्टिक वी स्टडीड इज दॅट मॅनेजमेंट इज अ ग्रुप ॲक्टिव्हिटी. ऑफकोर्स
whenever there is any big project, or when the organization is doing the work on large scale, so many people are involved in that activity. Okay, and always the management is a group activity. To achieve the task, the contribution of each person is required. So all employees are need to work together. So that is why it is said that management is a group activity. म्हणजे एकट्या व्यक्तीचं काम नाही. मॅनेजमेंट किंवा व्यवस्थापन करणं हे एक टीम वर्क आहे. सगळ्यांनी मिळून करण्याचं ते काम आहे. ओके, देन द थर्ड कॅरेक्टरिस्टिक वी स्टडीड इज दॅट मॅनेजमेंट इज इनटँजिबल. मॅनेजमेंट हे अदृश्य आहे. म्हणजे तुम्ही मॅनेजमेंट असं फिजिकल फॉर्ममध्ये आपण बघू शकत नाही. एखादी वस्तू आपण बघू शकतो, पण मॅनेजमेंट आपल्याला फिजिकल फॉर्ममध्ये असं दृश्य स्वरूपामध्ये दिसत नाही. पण ज्यावेळी संस्थेला चांगला प्रॉफिट होतो किंवा प्रॉफिट दरवर्षी त्यांचा इन्क्रीज व्हायला लागतो, त्याचप्रमाणे एखाद्या कंपनीमध्ये सगळे फंक्शन्स त्यांचे विदाऊट एनी डिफिकल्टी सगळे डिपार्टमेंटमध्ये व्यवस्थित सगळी कामं चालू असतात. ओके, आणि संस्थेलासुद्धा आपली जी ध्येय आणि उद्दिष्ट आहे ती नेहमी संस्था अचीव करते, असं जेव्हा चित्र आपल्याला बघायला मिळतं, तेव्हा नक्कीच आपण म्हणू शकतो की येस, इन दिस ऑर्गनायझेशन मॅनेजमेंट इज गोईंग ऑन प्रॉपरली. म्हणजे हा आपल्याला तिथून अंदाज घेता येतो की ज्यावेळी एखाद्या कंपनीमध्ये किंवा एखाद्या संस्थेमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी न येता सर्व त्यांचा कारभार सुरळीतपणे चालू असतो, त्यांचा प्रॉफिटही वाढत असतो, कामगार आणि त्यांचं मॅनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आहे यांच्यामधले त्यांचे रिलेशन्स चांगले असतात, त्यावेळी आपण असं म्हणू शकतो की तेथील जे मॅनेजमेंट आहे, तेथील जे व्यवस्थापन आहे ते अगदी व्यवस्थितपणे चालू आहे. आणि मिळणारा नफा, आनंददायी वातावरण, त्यानंतर कामगारांना मिळणारी प्रेरणा, हेच आपल्याला मॅनेजमेंट त्यातून दिसते. हे म्हणजे चांगल्या मॅनेजमेंटचं दृश्य स्वरूप आहे. ओके, देन द फोर्थ कॅरेक्टरिस्टिक वी लर्न इज दॅट मॅनेजमेंट इज ए कंटिन्युअस प्रोसेस. मॅनेजमेंट ही अशी काही एका महिन्याकरता किंवा 6 महिन्याकरता लागणारी गोष्ट आहे असं नाही आहे. मॅनेजमेंट हे जोपर्यंत आपला व्यवसाय चालू आहे, बिझनेस चालू आहे, तोपर्यंत मॅनेजमेंट ही आवश्यक असणारी प्रक्रिया आहे. म्हणजे जसं की जगण्यासाठी आपल्याला श्वासाची गरज असते, त्याचप्रमाणे बिझनेस ऑर्गनायझेशनला सर्वाईव्ह होण्यासाठी व्यवस्थापनाची गरज ही आहे. जोपर्यंत बिझनेस आहे, बिझनेस ॲक्टिव्हिटी आहे, तोपर्यंत मॅनेजमेंट हे लागणारच. म्हणजे ते कंटिन्युअस प्रोसेस आहे. एखाद्या वर्षी नफा मिळाला की चला आता पुढच्या वर्षी आपल्याला काही मॅनेजमेंट करायची गरज नाही, कुठल्याही गोष्टीकडे लक्ष देण्याची गरज नाही, अशी गोष्ट नाही आहे ती. जोपर्यंत तुम्ही सगळ्या बिझनेस ॲक्टिव्हिटी कंडक्ट करत आहात आणि करू इच्छिता पुढे सुद्धा भविष्यामध्ये, तोपर्यंत व्यवस्थापनाची, मॅनेजमेंटची आवश्यकता ही राहणारच. म्हणून ती कंटिन्युअस ॲक्टिव्हिटी आहे. देन वी लर्न मॅनेजमेंट इज अ सिच्युएशनल. सिच्युएशनल म्हणजे काय, तर जशी परिस्थिती येते त्याप्रमाणे व्यवस्थापनामध्ये बदल हे करावे लागतात. काही वेळा एखादी टेक्निक किंवा जे मॅनेजमेंटचे प्रिन्सिपल्स आहेत किंवा ज्या थिअरीज आहेत त्या बेस तर आहेतच, पण त्या थिअरीप्रमाणेच सगळं केलं पाहिजे असं काही नाही आहे. ऑर्गनायझेशन आपली लहान आहे का मोठी आहे, त्यानंतर त्यातील वातावरण कसे आहे, कामगार कसे आहेत, त्यांच्या अडचणी कशा आहेत, या सर्व गोष्टींचा विचार हा करावा लागतो. आणि जशी परिस्थिती समोर आलेली आहे त्या परिस्थितीला जो निर्णय योग्य असेल तो त्याप्रमाणे घेतला जातो. ओके, सो इट इज सेड दॅट मॅनेजमेंट इज अ सिच्युएशनल. जशी सिच्युएशन आहे त्याप्रमाणे व्यवस्थापनामध्ये बदल हे करावे लागतातच. देन मॅनेजमेंट इज युनिव्हर्सल. हे महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आहे मॅनेजमेंटचं की ते सार्वत्रिक आहे. मॅनेजमेंट प्रिन्सिपल्स अँड थिअरीज आर इक्वली ॲप्लिकेबल टू एव्हरीवेअर अँड इन एव्हरी फील्ड.
such as defense, government administration, business profession, education, hospitals, social activities, and even in family functioning also. These principles are guidelines which are flexible and capable of adaptation to every type of organization where the efforts of human resources are to be coordinated. म्हणजे मॅनेजमेंटचे जे सगळे प्रिन्सिपल्स आहेत ते सर्वत्र ॲप्लिकेबल आहेत. मग ती संस्था लहान असू दे, मोठी असू दे, आपल्या देशातील असू दे किंवा परदेशातील असू दे, शासकीय असू दे किंवा निमशासकीय असू दे, सर्वत्र मॅनेजमेंटचे प्रिन्सिपल्स हे ॲप्लिकेबल आहेत. देन वन मोर characteristic of management is a dynamic. Management is not static in character. स्टॅटिक म्हणजे काय की असं मॅनेजमेंट रिजिड नाही आहे, मॅनेजमेंट फ्लेक्झिबल आहे, मॅनेजमेंट डायनामिक आहे. कारण मॅनेजमेंटचा संबंध हा ह्युमन एफर्ट्सशी आहे, डिफरंट सिच्युएशनशी आहे आणि डिफरंट ॲक्टिव्हिटीशी आहे. मग जे काही बदल होतात, मग टेक्नॉलॉजिकल चेंजेस असतील, सोशल इकॉनॉमिकल चेंज असेल, पॉलिटिकल चेंज असतील, एन्व्हायरमेंटल चेंजेस असतील किंवा इंटरनॅशनल लेवलचे बिझनेस चेंजेस असतील किंवा नेचरमधले चेंजेस झालेले असतील, तर या सगळ्यांचा परिणाम बिझनेसवर होतो. ओके. आणि या सगळ्यांचा परिणाम बिझनेसवर होत असल्यामुळे व्यवस्थापनाला सुद्धा या सर्व बदलांचा विचार करावा लागतो आणि ते बदल करूनच उत्तम प्रकारे व्यवस्थापन हे होऊ शकेल. की फॉर एक्झाम्पल की आता सर्वत्र कॉम्प्युटर्सचा वापर झालेला आहे. त्याच्याही पूर्वी तुम्ही पाहिलेलं असेल की टाईपरायटर्स होते, म्हणजे आता टाईपरायटर्सची जागा आता कॉम्प्युटर्सने घेतली, बरोबर. त्यानंतर फायलिंग सिस्टीम होती पूर्वी, पण आता तसं काही करण्याची गरज नाही आहे. कॉम्प्युटरला फायलिंग वगैरे करता येतं, फोल्डर तुम्हाला करता येतो आणि त्याच्यामध्ये बरीच माहिती तुम्हाला ठेवता येते. म्हणजे बिझनेसमध्ये सुद्धा हा चेंज हा स्वीकारलेला आहे. जो टेक्नॉलॉजीमध्ये बदल झालेला आहे तो बिझनेसने ॲक्सेप्ट केलेला आहे आणि त्याचं इम्प्लिमेंटेशन प्रत्येक ऑर्गनायझेशन आपापल्या लेवलला करत आहे. म्हणजे बघा की व्यवस्थापनाला हे टेक्नॉलॉजिकल जे चेंजेस झालेले आहे ते कन्सिडरच करावे लागतात आणि ते कन्सिडर करून ते आत्मसात करून आपल्या व्यवसायामध्ये ते समाविष्ट करून घ्यावे लागतात, तरच बिझनेस हा सर्वाईव्ह होऊ शकतो. सो दिस इज ऑल अबाउट सम बॅकग्राऊंड that we have studied up till now about the management. Now here we are going to study first is principles of management. See, nature and principles of management, how these principles are. They are universal application. Then management principles are general guidelines. Then principles are formed by practice and experiment. Then fourth is flexibility. Then fifth is behavioral nature. Sixth is cause and effect relationship. And last is all principles are of equal importance. Now the question arises, what is the principle? See, principle is defined as a fundamental truth or proposition that serve as the foundation for a system of belief or behavior or for a chain of reasoning. आता आपण मॅनेजमेंटचे प्रिन्सिपल्स आणि त्याचं नेचर याचा अभ्यास करणार आहोत. आता प्रिन्सिपल्स म्हणजे काय, तर प्रिन्सिपल्स म्हणजे एक तत्त्व असतं. ओके. जसं की तुम्हाला माहिती आहे की गॅलिलिओनी प्रिन्सिपल्स सांगितले, गुरुत्वाकर्षणाचं तत्त्व सांगितलं. त्यानंतर न्यूटननी सांगितले, वेगवेगळं त्यांचे सायंटिफिक प्रिन्सिपल्स एक्सप्लेन केले. आता हे जे प्रिन्सिपल्स आहेत ते जगमान्य आहेत आणि सर्वत्र ते फॉलो केले जातात. त्याचप्रमाणे मॅनेजमेंटमध्ये सुद्धा अनेक असे एक्सपर्ट्स आहेत की ज्यांनी या सगळ्या व्यवस्थापनाचा अभ्यास केला, वेगवेगळ्या थिओरीज, वेगवेगळे एक्सपेरिमेंट त्यांनी कंडक्ट केले आणि काही थिओरीज त्यांनी
मांडल्या जगापुढे व्यवस्थापनाच्या बाबतीमध्ये. आणि या ज्या थिअरीज आहेत त्यांचं वैशिष्ट्य काय आहे ते आपल्याला इथं बघायचं आहे. नाउ द फर्स्ट इज युनिव्हर्सल ॲप्लिकेशन. द प्रिन्सिपल्स ऑफ मॅनेजमेंट आर युनिव्हर्सल इन नेचर. इट मीन्स they can be applied to all types of organization irrespective of their size and nature. Their results may change and application may be modified, but these are suitable for all kinds of organization. आता या मॅनेजमेंटचे जे प्रिन्सिपल्स आहे ते युनिव्हर्सली ॲप्लिकेबल आहेत. याचा अर्थ काय की हे जे वेगवेगळ्या एक्सपर्ट्सने व्यवस्थापनाची जी आपल्याला प्रिन्सिपल्स दिलेली आहेत, तत्त्व दिलेली आहेत, ती सर्वत्र ॲप्लिकेबल होतात. म्हणजे तो व्यवसाय लहान असेल किंवा मोठा असेल, बरोबर, किंवा तो आपल्या देशातला असेल की परदेशातला असेल, सर्वत्र हे प्रिन्सिपल्स ॲप्लिकेबल होतात. त्यामध्ये थोडेफार हे चेंज सिच्युएशनप्रमाणे करावे लागतात, पण त्या प्रिन्सिपल्सचा जर योग्य प्रकारे वापर केला तर संस्थेला नक्कीच त्यांचे रिझल्ट्स हे चांगले मिळतात. नाउ द सेकंड इज जनरल गाईडलाईन्स. मॅनेजमेंट प्रिन्सिपल्स प्रोव्हाइड जनरल गाईडलाईन्स इन टॅकलिंग द ऑर्गनायझेशनल सिच्युएशन वाईजली as well as in solving the problems. They are not rigid, they are not static. Which management principles are to be applied depends upon the situation, size and nature of organization. आता बघा की ते मॅनेजमेंटचे प्रिन्सिपल हे असे विज्ञानातले जसे नियम असतात की जे स्ट्रिक्ट असतात, की ज्याच्यामध्ये आपण काही बदल करू शकत नाही. सायंटिफिक जी काही फॉर्म्युला असतात त्याच्यामध्ये आपण कुठलेच चेंजेस करू शकत नाही. पण मॅनेजमेंटचे जे प्रिन्सिपल्स आहेत ते मात्र कसे आहेत, ते जनरल गाईडलाईन्स आहेत. बिझनेस ऑर्गनायझेशनमध्ये मॅनेजर जेव्हा आपली कामं करत असतो तेव्हा त्याला गायडन्स करण्यासाठी हे प्रिन्सिपल्स असतात, ते जनरल गाईडलाईन्स आहेत. आणि प्रत्येक मॅनेजरने जशी सिच्युएशन त्याच्यासमोर येते त्याप्रमाणे या प्रिन्सिपल्समध्ये हवे तसे बदल करायचे असतात. आणि मग त्याला त्याच्या संस्थेसाठी जो काही योग्य निर्णय आहे तो त्याला घेता येतो. म्हणजे मॅनेजमेंटचे प्रिन्सिपल्स हे रिजिड नाहीत, ते फ्लेक्झिबल आहेत. म्हणजे त्याच्यामध्ये तुम्ही सहज बदल करू शकता की जे तुम्हाला सायंटिफिक प्रिन्सिपलमध्ये करता येत नाही. ओके. नाउ द थर्ड इज प्रिन्सिपल्स आर formed by practice and experiment. The management principles are developed gradually with research work, systematic observation and experiments are conducted before developing them. म्हणजे मॅनेजमेंटचे जे काही प्रिन्सिपल्स मॅनेजमेंट एक्सपर्ट्सने आपल्याला दिलेले आहेत ते कसे तयार केलेले आहेत त्यांनी, तर त्यांनी काय केलेलं आहे की रिसर्च केलेलं आहे कामावरती. त्यानंतर त्यांनी स्वतः त्याचं ऑब्झर्वेशन केलेलं आहे, प्रयोग केलेले आहेत, अनुभव घेतलेला आहे आणि त्यातून हे प्रिन्सिपल्स त्यांनी फाइंड आउट केलेले आहेत. ओके. म्हणजे प्रॅक्टिस करून हे प्रिन्सिपल त्यांनी आपल्याला दिलेले आहेत. त्यामुळे त्याचं ॲप्लिकेशन सत्यामध्ये त्याचं ॲप्लिकेशन सहज सोपं आपल्याला शक्य आहे. असं नाही आहे की केमिस्ट्रीमध्ये जसे फॉर्म्युले असतात, रिजिड फॉर्म्युले असतात, किंवा फिजिक्समधले असतात किंवा सायंटिफिक फॉर्म्युले असतात की ज्याच्यामध्ये आपण सर्वसामान्य माणसं सहज बदल करू शकत नाही. पण व्यवस्थापनाचे जे प्रिन्सिपल्स आहेत, मॅनेजमेंटचे जे प्रिन्सिपल्स आहेत ते आपण आपल्या संस्थेमध्ये जसे बदल आपल्याला आवश्यक आहेत त्यात आपण ते बदल करून जो निर्णय योग्य आहे तो आपण घेऊ शकतो. ओके. नाउ द फोर्थ इज फ्लेक्झिबिलिटी. मॅनेजमेंट प्रिन्सिपल्स आर फ्लेक्झिबल इन नेचर. जस्ट एज सेड, you can do the modification according to the situation, and managers can be flexible while implementing principles to suit the requirement. The business situation always keep on changing. Management principles can be adjusted or modified and can be used
in the organization according to its need. So all the management principles are flexible. Now the fifth is behavioral in nature. Management is a group activity. Management aims at achieving certain goal through a group of human beings. Management principles are designed to influence human beings. These principles control a group of persons and direct them to achieve the objective. म्हणजे मॅनेजमेंटचे प्रिन्सिपल हे जो स्टाफ असतो, जे एम्प्लॉईज असतात, त्यांच्या वर्तवणुकीत बदल करण्यासाठीचे प्रिन्सिपल आहे. की फॉर एक्झाम्पल की एखाद्या कंपनीला वाटत असेल की आपल्या कामगारांनी जास्तीत जास्त काम करावे आणि जास्तीत जास्त उत्पादन द्यावं, मग या कामगारांना आपण कसं बूस्ट करायचं, म्हणजे त्यांना काम करण्यासाठी तुम्ही प्रेरित कसं करायचं, तर मॅनेजर त्यांना सांगू शकतात की तुम्ही जेवढं जास्त तुम्ही प्रोड्यूस कराल त्याच्या प्रमाणामध्ये आम्ही तुम्हाला इन्क्रिमेंट देऊ, सॅलरीमध्ये वाढ करू. तर अशा प्रकारे तुम्ही त्यांना मोटिवेट करू शकता. ओके, म्हणजे ज्यावेळी तुम्ही तुमच्या स्टाफला, तुमच्या एम्प्लॉईजला मोटिवेट करू शकता, त्यांच्या मानसिकतेमध्ये बदल घडवून आणू शकता, या मॅनेजमेंटच्या प्रिन्सिपलच्या सहाय्याने ते शक्य आहे. आणि म्हणूनच हे जे मॅनेजमेंटचे प्रिन्सिपल्स आहेत ते मॅनेजरला स्टाफच्या सायकोलॉजिकल चेंज करण्यासाठी ते मदत करतात. म्हणजे मेंटल रिव्होल्यूशन करण्यासाठीची ही प्रिन्सिपल्स आहेत. ओके, सो दे आर बिहेवियरल इन नेचर. देन द सिक्स्थ इज कॉज अँड इफेक्ट रिलेशनशिप. Principles of management are the base for taking decisions. They determine the cause or a reason for a particular effect. म्हणजे मॅनेजमेंटचे जे प्रिन्सिपल्स आहेत ते कशावरती डिपेंड आहेत की कारण आणि त्याचे परिणाम याचा ते अभ्यास करतात. फॉर एक्झाम्पल की आत्ताच आपण उदाहरण घेतलेलं आहे ते म्हणजे जर तुम्ही तुमच्या स्टाफला चांगलं सॅलरी दिली, वेजेस दिले किंवा त्यांना इन्सेंटिव्स दिलं, तर ते याचा उपयोग काय होईल किंवा याचा फायदा काय होईल, तर निश्चितच वर्कर्सचं आउटपुट हे वाढेल. ओके, वॉट एव्हर दे आर प्रोड्युसिंग दे विल प्रोड्यूस इन मोर इन नंबर इफ यू आर ऑफरिंग देम गुड सॅलरीज अँड वेजेस और इन्क्रीमेंट इन देअर वेजेस और सॅलरी. ओके, और मेकिंग अ इफेक्टिव्ह ॲडव्हर्टाइजमेंट इन्क्रीजेस द सेल ऑफ प्रोडक्ट. किंवा आणखीन एक दुसरं उदाहरण म्हणजे की चांगली जाहिरात बनवण्यासाठी कंपनीने जर खर्च केला तर त्याचा इफेक्ट तुम्हाला किंवा त्याचा परिणाम काय दिसून येणार आहे, तर त्या प्रोडक्टचा सेल हा वाढणार आहे. बरोबर, म्हणजे जेवढी चांगली तुम्ही परिणामकारक जाहिरात बनवाल तेवढं त्या प्रोडक्टचा विक्रीमध्ये वाढ होते. ओके, सो कॉज आणि इफेक्ट हे रिलेशन या प्रिन्सिपलमुळे आपल्याला दिसून येतात. अँड द लास्ट इज ऑल प्रिन्सिपल्स आर ऑफ इक्वल इम्पॉर्टन्स. सी, ऑल प्रिन्सिपल्स ऑफ मॅनेजमेंट आर ऑफ इक्वल इम्पॉर्टन्स. दोज आर टू बी प्रॅक्टिस simultaneously to get the best result in the form of achievement of goals. Means all the principles, there are many principles in the management, but it doesn't mean that one principle is having the more importance than the other. It is not like that. All principles are having the same importance. Okay, management principles are the principles of social science. The nature of principles of management is not absolute like a pure science, that is chemistry or math. With some modification according to requirement, organization needs to apply the principles of management. म्हणजे मॅनेजमेंटचे सर्व प्रिन्सिपल हे सारखेच आहेत, सगळ्यांना तेवढंच इम्पॉर्टन्स आहे. असं नाही की एखादं प्रिन्सिपल खूप महत्त्वाचं आहे किंवा आपण ओळीने लिहिले तर 7व्या नंबरचं कमी महत्त्वाचं आहे आणि 1ल्या नंबरचं जास्त महत्त्वाचं आहे, असं काहीही नाही. सर्वच जी प्रिन्सिपल्स आहेत मॅनेजमेंटचे
ते सगळेच खूप महत्त्वाचे आहेत. प्रत्येक बिझनेस ऑर्गनायझेशनने त्यांच्या गरजेप्रमाणे या प्रिन्सिपल्समध्ये ते मॉडिफिकेशन करू शकतात, चेंजेस करू शकतात आणि त्यांना हवा तो बेस्ट रिझल्ट या प्रिन्सिपलच्या मदतीने त्यांना मिळू शकतो. ओके, सो ऑल प्रिन्सिपल्स आर ऑफ इक्वल इम्पॉर्टन्स. जसं एखाद्या क्रिकेट टीममध्ये सगळेच प्लेयर महत्त्वाचे असतात, असं नाही की एखादा फर्स्ट नंबरचा जो बॅट्समन आहे तेवढाच महत्त्वाचा आहे आणि बाकीच्यांनी नाही चांगलं खेळलं तरी चालेल असं नाही आहे. ते टीमवर्क असतं. त्याचप्रमाणे मॅनेजमेंटमध्ये सुद्धा प्रत्येक ऑर्गनायझेशनमधला प्रत्येक व्यक्ती महत्त्वाचा असतो. मॅनेजमेंटचेच एक प्रिन्सिपल सगळे महत्त्वाचे आहेत. सगळे प्रिन्सिपल्स ॲप्लिकेबल होतातच असं काही नाही किंवा होणारच नाहीत असंही काही नाही आहे. तर जी सिच्युएशन समोर येते त्या सिच्युएशनला सूट होईल असे चेंजेस प्रिन्सिपल्समध्ये करावे लागतात आणि त्याप्रमाणे मॅनेजरला डिसिजन हा घ्यावा लागतो. ओके, then only he is able to achieve the desired goal and he can survive his organization for a longer period of time. So dear students, today we have seen all the lessons that we have to study whole year. Then we have started the first chapter, Principles of Management. Here we have explained the meaning and definition and then the nature of principles of management. In our next lecture, we are going to study the significance of management principle. Till then, take care, be happy and goodbye students. Thank you very much.